তাহলে আজকে হচ্ছে আমাদের এলিভেটেড লিভার ফাংশন টেস্ট, স্পেশালি নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ নিয়ে স্টেশন 5 এর ডিসকাশন। হ্যাঁ, ওকে। সরি ভাই, একটু ইন্টারাপ্ট করি। তো কোন বুকটা ফলো করছেন? হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, জি, তো কোন বুকটা ফলো করছেন? এটা হচ্ছে রাইডার। রাইডার, ও আচ্ছা হ্যাঁ। রাইডার। Okay, hello, sir. This is Dr. Saurabh, one of the doctor of this clinic. Before we discussion, we need to confirm your introduction. Am I talking with Dr. Am I talking with Mr. Tanvir? Yes, doctor, you're talking with. Okay. Thank you. Come here. So, sir, how can I help you? Could you tell me, or what can bring you here? Doctor, actually, I was quite well. I don't have the intention to come to clinic right now. But my GP called me last day to contact with you actually, with some of my blood level or liver test gone wrong. Just I want to know what happened to me and about the investigations that warned me here. Okay, okay. I got your point. I found your investigation reports. Here I see the elevated liver enzyme, which is called ALT, and others point is raised ferritin level. So, sir, how are you feeling now? Doctor, what is ALT and what is ferritin? ALT is an enzyme, or when liver is involved, it will be raised. And ferritin also an inflammatory marker, sometimes raised due to inflammatory condition. Okay, so sir, how are you feeling now? Doctor, I have told you earlier, I am quite well. Just told you a matter about that. About a year ago, I have consulted with my GP. He got some test. These results were quite good. But what has happened now that you have warned me in your clinic? They just want to know it. Okay, I got your point. Yes, your GP finds some abnormal blood test result. For this reason, he can refer you to me. So before further information, I need to ask you more question. Sure, doctor, sure. Okay, thank you. So, uh, could you tell me about your bowel habit, bowel and bladder habit? It is regular or regular? No, doctor, it's quite good. It's quite good. Do you have any others disease condition along with this raised liver enzyme? Yes, doctor, I have diabetes for 5 to 7 years. 5 to 7 years. Okay, okay, got it. So, do you have taking any medicine regarding diabetes like this condition? Yes, doctor. I have taken some drug called metformin, glycoside, Okay, atorvastatin, some blood lipid drugs, and antihypertensive, anti blood pressure drug that is called Ramipril. that's good. That's good. So, another point, do you have any history of blood transfusion or any tattoos or any previous history of any operation? No, doctor, I have not. Okay, got it. So, sir, do you have any history of foreign travel or anything else like this? I have traveled outside London 6 to 7 years earlier. It was a pleasure trip. You have traveled in London. Okay. So, during your traveling or after you travel, do you faced any problem or any skin discoloration like yellowish skin discoloration or fever, any types of features you faced? No, doctor. Okay. I haven't faced such type of conditions that you have mentioned. Okay, okay, okay. So for your diabetes, you can take glycoside and metformin like that, and for hypertension, you can
you got Remipil, and for elevated cholesterol, you also take atorvastatin. Am I right? Yes, doctor. Okay. Do you have any history of allergic reaction or take any alternative medicine like herbal medicine, Chinese medicine, like that? During the gym, I have go to the gym. I was go to the gym 5 to 6 years earlier. Then I have take some uh, bodybuilding medications. But I am out of this habit for the last 5 to 6 days, 5 to 6 years. Okay. All right. All right. So, could you tell me what's about your family history? Do you have It's any? quite good. My father has also diabetes. It's quite well. Oh, so sorry. Any others family history? No, doctor. Okay. So, I would like to ask you some more personal question. If you allow me, usually I used to ask all my patients, and it would be confidential between to us. Okay, Can doctor, you can ask. okay. Do you consume alcohol? Yes, doctor. Okay. How much quantity per week? It's about a half bottle. It's around half bottle per week. Half bottle per week. So, okay, okay, okay. So, another point is, do you smoking? Occasionally. Occasionally. Okay. So, how much you Uh, can? 1 to 2 cigarettes per day. Okay. And it's a social. Yes, it's social, right? You're right. So, another point is, okay. So, জিনিসগুলো হয়ে গেছে। আচ্ছা। So, sir, would you like to know what are you doing for living? Doctor, I'm a school teacher by You are profession. you're a school teacher. Okay. So, now I would like to. Actually, I'm in the administration of the school, and I have to do lots of desk job. Okay, lot of desktop. Yes. On your GP reports, I found here your BMI is 32. So it is also Actually, I'm trying to lose my weight for the quite last yes. few months, but all the attempts are in vain. I have already gained some weight, 5 to 6 kg weights the last 5 to 6 months. Yes, sir. So said it is, but we'll take a proper action regarding these issues. Sir, now I would like to examine you if you allow me. Sure, doctor. Okay, so এক্সামিনেশনের যে প্রসিডিউরটা থাকবে সেটাতে প্রথমে হচ্ছে হ্যান্ডশেক করব, মানে হ্যান্ডশেক করে হাতে দেখবো যে আমরা হচ্ছে অ্যানিমিয়া আছে কিনা বা কোলোনাকি আছে কিনা, স্পাইডার নেভাইট এগুলো কিছু আছে কিনা হাতের মধ্যে, এগুলো দেখবো। তারপরে হচ্ছে গিয়া তার ফেস দেখবো, আই দেখবো। তারপরে হচ্ছে ইন্সপেকশনের মধ্যে অ্যাবডোমেনের মধ্যে কোনো হ্যাপাটোমেগালি সরি অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং আছে কিনা, তারপরে সিএলডির ফিচার গুলো আছে কিনা, লাইক স্পাইডার নেভে আছে কিনা, হ্যাঁ, এগুলো দেখবো। তারপর হচ্ছে টোটাল অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন করব। অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশনে যেগুলো আসবে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে আমরা হচ্ছে হ্যাপাটোমেগালি আছে কিনা, হ্যাঁ, অথবা স্প্লেনোমেগালি আছে কিনা, তারপরে হচ্ছে গিয়া এখানে যেগুলো বলছে গাইনোকোমেশিয়া আছে কিনা, তারপরে কইলোলাকিয়া লিকোলাকিয়া এগুলো তো বললাম। তারপরে হচ্ছে গিয়ে স্কিন চেঞ্জ, ঠিক আছে, ইন্সপেকশন এটা দেখতে হবে। যেহেতু ফেরিটিন লেভেলটা বেশি আছে, ঠিক আছে, এই জন্য হচ্ছে আমরা স্কিন চেঞ্জটা, তার কালার চেঞ্জ কিরকম সেটা আমাদের দেখতে হবে, হিমোক্রোমাটোস কিনা এইটার জন্য। আর তারপরে হচ্ছে যেহেতু সেন্ট্রাল অবিসিটি আছে, সো এটা নো ফিচার্স সেন্ট্রাল অবিসিটি, এটা একটা পয়েন্ট ইন্সপেকশনে চলে আসবে। ওকে, এই পয়েন্ট গুলাই তো থাকবে। আর লাস্টে হচ্ছে পায়ে কোনো ইডিমা আছে কিনা সেগুলো দেখবো। আর হচ্ছে লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট আছে কিনা, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে দেখতে হবে আর কি। হ্যাঁ, তো আর কোনো পয়েন্ট আছে এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে? আমারও এই থামামিজ গেছে হেপাটিক, আপনি শেষ করেন, মনে করেন সব কাজ করছেন, হ্যাঁ, ওকে জাস্ট ওকে। ফিনিশ ইট।
তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে আরো কিছু যেমন সিএলডির ফিচার বললাম, তারপরে হচ্ছে মাসল ওয়াস্টিং আছে কিনা, ক্লাবিং আছে কিনা, প্রাইমারি এক্সেমা, হেপাটিক ফ্ল্যাপ আছে কিনা। হেপাটিক ফ্ল্যাপ হাতেই আমরা দেখে ফেলবো। জন্ডিস, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এনলার্জমেন্ট আছে কিনা, গাইনোকমেশিয়া, স্পাইডার নেভাই, হেপাটোমেগালি, তারপরে অ্যাসাইটিস, ইডিমা, অর্থাৎ এক্সামিনেশনে যা যা স্টেপ গুলো আছে সবগুলাই করতে হবে। তারপরে কোনো সাইন অফ হেমোক্রোমাটোসিস আছে কিনা, স্কিন পিগমেন্টেশন, ব্রোনস বা গ্রে কালার আছে কিনা, হেপাটোমেগালি, স্প্লেনোমেগালি, এগুলো দেখবো। সিএলডি এর কোনো ফিচার আছে কিনা সেটা হচ্ছে আমরা দেখে নিবো আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা। এখন হচ্ছে গিয়ে এক্সামিনেশন প্লাস হচ্ছে হিস্ট্রি টেকিং। হ্যাঁ, and এখন হচ্ছে থ্যাংক ইউ স্যার টু কোঅপারেট উইথ মি। সো Doctor, can you tell me what is going on? Why I'm here? okay, okay, sir. Don't be worried. We are here. So, on the basis of your history and on my clinical examinations and investigation reports, which is provided by your GP, we made a conclusion, which is called non-alcoholic fatty liver disease. What is this, doctor? Getting my points, sir? It is very serious. No, 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 sir. Don't be worried. It's not too much serious. Do you heard before this term, sir? No, doctor, I haven't heard it before. Okay, okay, sir. No need to be worried. I can explain you. So, non-alcoholic fatty liver disease, it could be a differential diagnosis here, because on the blood test report shows that here is the elevated liver enzyme like alkaline ALT, which is called ALT, and on the other hand, you have a central obesity, and you have a disease called diabetes, which is aggravate sometimes. On the other hand, you has dyslipidemia. For this reason, you take atorvastatin. Dyslipidemia is sometimes causes non-alcoholic fatty liver disease. Are you getting me? Yes, doctor, I'm with you. Okay. Have you any concern? Doctor, do I have any chance of developing liver cancer later? Okay, got your point. So don't be worried. I will issue here. So on my clinical examination and investigation report, in the meantime, I didn't talk to you to this is would be the liver cancer, but you are now systemically stable, and I would think that it is not to a serious condition. Okay. For your further management, I will refer to you a liver doctor and also a genetic doctors, also psychological health team, social health worker, or occupational health worker if you need. Are you getting my point, sir? Yes, doctor, I have got your point. Doctor, locum doctor told me that I may need to go under liver biopsy. What is this? Okay, I got your point. So, sir, sometimes we need to liver biopsy, but for this reason, I would like to refer you to a liver doctor. After doing some special investigation, we can do usually. Sometimes we can do liver biopsy, but before liver biopsy, we can do some non-invasive investigation. So you can see some blood test. We can take blood sample for assessment of the further liver enzyme, and we can do also ultrasonogram, and sometimes we can do fibroscan before we go for liver biopsy. So don't be bothered this condition, sir, because I can first do the non-invasive investigation and then refer to you in a liver doctor, and he or she can decide liver biopsy will need or not. Okay, sir, are you following me? Yes, doctor, I'm with you. Okay. Doctor, it is very difficult for me to stop alcohol. How much am I allowed to take? Okay, got your point, sir. Thank you for your queries. Sir, you take alcohol, which is socially
মানে সোশ্যাল কি জানি বলে এটাকে লিমিট, social limit. social limit. You consume alcohol in a social limit, so don't be bothered. social limit. Social limit. Don't be worried about this. So if if you would like to cessation of alcohol, I would refer to you to a alcohol cessation team, which they can advise you or proper guide you or make a plan for you to stop or cessation of your alcohol if you want, sir. Okay, doctor. Are you following me, sir? Yes, I'm with you. Okay. I will appreciate you greatly. So anything else, sir, you want to know? No, doctor. Okay. You've answered all my questions. Okay, thank you. So today is our discussion. I like to summarize summarization of our whole discussion. On the basis of our on the basis of clinical history and clinical examinations and investigation reports, investigation report, we made a conclusion which is called non-alcoholic fatty liver disease. Okay, sir. So Yes. for the management of your, for the better management for you, I can do some blood test and non-invasive investigation like ultrasonogram or liver or camera test or fibroscan. By doing this report, I can refer to your liver doctor and also a liver doctor or a genetic doctor because your ferritin level is raised. For this reason, sometimes ferritin level is raised due to hemochromatosis. For this reason, we need to screening for genetic test to exclusion of the hemochromatosis. Okay. Okay, doctor. So by refer to a special unit, they can decide on your further treatment. I think it will be everything will be okay by this way. So have you any other concern or issues, sir? No, doctor, you have answered all my concerns. Okay, so if you feel any worries or if you have any queries or any worries, you can call me. I will provide you my hospital number, and I will give you some website or brochures or leaflets. You can for more information regarding these conditions. Okay, sir. Thank you, doctor, for all generosity. Thank you. Thank you. আচ্ছা, এখন বলেন কি কি জানি বাদ গেছে। না না সবাইকে বলা বলছেন। আপাকে বলেন। ভাই আপনি ভালো হচ্ছে, আপনি ভালো ইয়া করছেন, ভালো এগুলো মনে থাকে না বলার সময়। আচ্ছা, এখন ভাইয়া আমার কাছে একটা জিনিস মনে হচ্ছে যেটা হচ্ছে বিএমআই এক্সামিনেশন আমরা বলবো উই ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট দা, এক সেকেন্ড ভাই, হ্যাঁ আমাকে মানে 10 সেকেন্ড। আচ্ছা, অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন ডিআরই করতে হবে, এটা বলি নাই। হ্যাঁ, এটা একটা পয়েন্ট গেল। আর কি কি মিস গেছে তানভীর ভাই? মোটামুটি সবই করছেন, তবে ওই যে এক্সামিনেশন কি কি দেখবেন ওটা মনে করেন যে আমরা জেনারেল এক্সামিনেশন যেভাবে করি, হ্যাঁ, হাতে কি কি দেখে ফেলি, তারপর হচ্ছে আপনার উপর দিকে উঠলাম, আমরা ওই যে চোখে দেখলাম, তারপরে আস্তে আস্তে পেটের দিকে নামলাম, স্কিনে আসলাম, গাইনোকোমাস্টিয়া দেখলাম, পেটে নামলাম। এভাবে করলে এমন হয় সিস্টেম ওয়াইজ গেলে এমন হয় মিস হওয়ার চান্সটা কমে যাবে আর কি। আর সবকিছুই বলছেন কিন্তু একটু মানে আগোছালো হয়ে গেছে। আগোছালো বলতে গেলে আপনি এক্সামিনেশন করতে আপনার ভুলে যাবে। রাইট, এটা মনে হয় একটু খেয়াল করতে পারেন। আচ্ছা, মানে হ্যালো ভাইয়া। হ্যাঁ আপু। হ্যাঁ ভাইয়া আপনি অনেক ভালো বলছেন। স্পেশালি আমার মনে হচ্ছে সৌরভ ভাই হচ্ছে, ভাইয়া আসলে প্রথম দিকে একটু ইয়া থাকলো, ভাইয়া শুরু করলে আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো। আমি আসলে ভাইয়ার নিয়ে খুব হ্যাপি, এবং ভাইয়া হচ্ছে খুব টু দা পয়েন্ট কথা বলে, মানে আজ এটা কথা কম বলে কিন্তু টু দা পয়েন্ট বলে। আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে ভাই এখানে একটা জিনিস আমি ক্রিটিসাইজ করব, সেটা হচ্ছে আপনার এক্সামিনেশনে আমরা হচ্ছে রুগীর ওয়েট এবং হাইট যদি আমাদের কাছে প্রোভাইড ওরা না করে, আমরা অ্যাটলিস্ট বলবো বা জানতে চাইবো বা হচ্ছে এরকম আর কি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবো যে I don't see that there is any available document of your height and weight.
it is needed to know, as I need to calculate your BMI. আরেকটা হচ্ছে ভাই ওয়েস্ট যে হচ্ছে মেজারমেন্ট, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ মেটাবলিক সিনড্রোমে ওয়েস্টের মেজারমেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। মানে ওদের যে ওই মেয়ে এবং ছেলে, ফিমেল এবং ফিমেলের ওয়েস্ট, এদের ওয়েস্টের ইয়াটা বেশি থাকে। তো হচ্ছে বিএমআইটা অ্যাটলিস্ট আমার ক্যালকুলেট করতে হবে বা বলতে হবে, যদি আমার নাও করি অ্যাটলিস্ট আমাকে বলতে হবে যে বিএমআইটা আমি দিয়ে, কারণ আমি তো আসলে চোখের আন্দাজে বলতে পারবো না যে সে ওবেজ, বা আমি এরকম কোনো কমেন্ট করতে পারবো না যে ওভারওয়েট। সো এক্ষেত্রে আমার দুইটা জিনিস করতে হবে, মানে আমার এমনিতে জেনে রাখতে হবে, একটা হচ্ছে বিএমআই এর ক্লাসিফিকেশন, যে কতটুকু নর্মাল, কতটুকু ওভারওয়েট, কতটুকু আন্ডারওয়েট, বা ওবেস কখন বলবো, মরবিডলি ওবেস কখন বলবো। একটা হচ্ছে এক্সামিনেশনে আমি রুগীর বিএমআইটা মেজার করতে চাইবো, আমাকে হয়তো এক্সামিনার বলবে নো নিড। আচ্ছা, আরেকটা ছিল প্রাইভেসির কথা বলি নাই, হ্যাঁ প্রাইভেসির কথাটা আচ্ছা, প্রাইভেসি, হ্যাঁ এটাও একটা বিষয়। ইম্পর্টেন্ট। তারপর আপনি বলছেন মনে হয় একবার যে আই নিড টু আস্ক ইউ সাম কনফিডেন্সিয়াল কোশ্চেন, হ্যাঁ এটা কনফিডেন্সিয়াল বিটুইন আস। আচ্ছা অ্যালকোহল খাই কিনা আরেকটা না খাই ভাইয়া আমার এটার মনে বিষয়। হচ্ছে যে অ্যালকোহল যে সে খায়, সে বলছে হাফ বোতল না ভাইয়া, মানে এটা জিজ্ঞাসা করছিলেন না যে কতটুকু খায়, তো হাফ বোতল খায়, তার মানে সে উইদিন সোশ্যাল লিমিট। তো মানে আমরা বলবো যে উই উইল অ্যাপ্রিশিয়েট ইউ টু কাট ইট ডাউন। হাফ বোতলে আসলে কতটুকু থাকে? 400 ml মনে হয়। দাঁড়ান ভাইয়া, হাফ বোতলে কতটুকু থাকে আমি এখনই বলতেছি, এক সেকেন্ড। সাবিয়া আপু চুপচাপ কেন? হ্যাঁ ভাইয়া আমি আছি। এক্সপার্ট চুপচাপ থাকলে তো ভালো লাগবে না। আচ্ছা, এই যে অ্যালকোহল যে ক্যালকুলেট করি, হ্যাঁ আমরা হচ্ছে এটা 1 ইউনিট কখন বলবো? সোজা কথা, আমরা যাই হোক, যত গ্লাস, হাফ বোতল, টোটাল যেটাই হোক, আমার হিসাবে আনতে হবে ইউনিটে। কারণ আমরা জানি মেলের জন্য 21 ইউনিট এবং ফিমেলের জন্য 14 ইউনিট হচ্ছে উইদিন সোশ্যাল লিমিট। হ্যাঁ, তাহলে এখন আমরা কিভাবে উইদিন ইউনিট আনবো? এখানে দুইটা মেথড আছে, মেথড 1 এন্ড মেথড 2। মেথড 1টা হচ্ছে ইজি, এটা হচ্ছে 1 স্মল গ্লাস অফ ওয়াইন, 1 half pint of beer and 1 shot of spirits, সবকিছুই সমান is equal to 1 unit. আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলছি যে দেখেন 1 pints of 4% larger is the 2.3 units, এটা আবার কি? 1 pints of 5% larger in the 2.8 units। না, লেগার আচ্ছা লেগার, হ্যাঁ লেগার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, 1 পাইন্ট অফ লেগার 4%। পাইন্ট কতটুকু জানি না আসলে। আচ্ছা ভাইয়া, এখানে না আমি আসলে জানি না 1 পিন্ট আমরা এটা কতটুকু কি করব, কিন্তু আমাকে এখানে বলছে যে 1 half pint of beer, মানে বিয়ারের জন্য মানে অর্ধেক পিন্ট হচ্ছে কি 1 ইউনিট। তাহলে এখানে হচ্ছে সে কতটুকু খায়? 1 ইউনিট অফ 4% lager is 2.3 units, না? 3 pints of lager 4%। 3 pints of lager, তার মানে হচ্ছে কি সে কত খায়? 3 pints of lager এভরি স্যাটারডে নাইট, তার মানে 3 ইউনিট, মানে হচ্ছে গিয়ে সে হচ্ছে টোটাল 6 ইউনিট খায় সারা সপ্তাহে। 1 ইউনিটে কত বললেন? হাফ পিন্ট মানে 1 ইউনিট, হাফ পিন্ট মানে 1 ইউনিট। আচ্ছা, হাফ তাহলে 1 পিন্ট মানে 2 ইউনিট। হ্যাঁ 3 মানে pints হ্যাঁ, মানে প্রায় 2 ইউনিট আর কি। 6 ইউনিট, তাহলে 3 পিন্ট মিনিট মানে 6 ইউনিট। 6 ইউনিট। ইউনিট। আচ্ছা, এটা একটা মেথড। আরেকটা এমএল এর হিসাবে, যেটা 1 ইউনিট সমান 10 ml ইথানল। 10 ml ইথানল অথবা 25 ml of 40% অ্যালকোহল। আচ্ছা, এখানে বেসিক্যালি বলা হয় কি 500 ml ক্যান কন্টেইনস 2 ইউনিটস অফ অ্যালকোহল, মানে হচ্ছে 1 ইউনিট মানে তার মানে হচ্ছে আপনার 250 ml, সোজা কথা। ও মাই গড, তো অনেক খেতে পারে। হ্যাঁ 1 ইউনিট 250 ml তো অনেক। 1 ইউনিট হচ্ছে 250 ml। হিসাব কি ঠিক আছে কিনা? কারণ তাহলে তো এত বেশি। 3 ইউনিটস হচ্ছে আপনার প্রায় পুনে 1 লিটার। ভাই আমি তো এটা ম্যাকলিওরে দেখতেছি এখন, আমি আচ্ছা, জানি না এটা ঠিক আছে কিনা। 3 pints 6 ইউনিটস হয়, 6 ইউনিটস হইলে অনেক হয়ে যায়। 3 pints না, 3 pints এ 6 ইউনিট না, 6 ইউনিটস, 1 ইউনিট যদি 250 হয় প্রায় তো আপনার 1.5 লিটার,
লিটার ও হয়। আচ্ছা, সরি, এখানে বিয়ার এর জন্য বলতেছে হচ্ছে 500 ml, আর আচ্ছা। স্পিরিট অথবা ইথানলের জন্য বলতেছে হচ্ছে বলতেছে হচ্ছে 750 ml এর এক বোতল কন্টেইন করে 30 ইউনিটস অ্যালকোহল। এইটা মনে হয় ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। তার মানে 750 ml এর একটা স্ট্যান্ডার্ড বোতল কন্টেইনস 30 ইউনিটস অফ অ্যালকোহল, তাহলে মানে এক বোতলে আমি আসলে 30 ইউনিট অ্যালকোহল থাকে। হুম। এবার ঠিক তার আছে। মানে উনি বলতেছে হাফ বোতল খায় হচ্ছে সপ্তাহে, তার মানে উনি খায় হচ্ছে 15 ইউনিট। এবার ঠিক আছে, সব মনে আছে। আচ্ছা, এবার ঠিক আছে না? আমরা আগে দেশে পড়ছি, আমরা কোক এত খাই না। আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে আর কোনো পয়েন্ট মিসিং গেল? খুবই 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 ভালো জিনিস কিন্তু এটা না, তাহলে হচ্ছে কত, এই একটা রাজু, ফুল ওইটা বোতলে থাকে হচ্ছে পাঠাই 30। দিন হ্যাঁ, তো, খুবই ছবি দিয়ে। ইম্পর্টেন্ট জিনিস। একটা স্ট্যান্ডার্ড বোতল মানে হ্যাঁ 750 ml, আর একটা স্ট্যান্ডার্ড বোতল মানে 30 ইউনিট, তার মানে এখন হিসাব করেন, সোজা কথা, এক বোতল মানে 30 ইউনিট অ্যালকোহল, এক বোতলে 750 ml থাকে। হ্যাঁ। ওকে। মানে কারণ ওখানে পেশেন্ট কিন্তু আপনাকে বলবে যে আমি এতটুকু খাই, ও কিন্তু ইউনিট বলবে না। তো আপনি তোকে কাউন্সিলিং করবেন যে আপনারটা 60 ইউনিটের মধ্যে আছে বা আপনারটা নাই, আপনাকে কি করতে হবে, এটা কিন্তু মানে অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ হয়ে যাবে না যদি আমাদের ভুল হয়। চেঞ্জ হয়ে যাবে, হ্যাঁ, ভুল হলে তো চেঞ্জ হবেই। হুম। আচ্ছা নাজিয়া আপু, আপনি ওইটা ছবি দিন তো গ্রুপের মধ্যে। আচ্ছা ভাই, আমি এটা ছবি তুলে দিয়ে দিব। আচ্ছা, আমি এইটা সাবিয়া আপু কিছু বলবেন? হ্যাঁ ভাইয়া, সুন্দর হয়েছে। আমি অবশ্য প্রথম থেকে ছিলাম না, আমি মাঝখান থেকে আসছি, বাট সুন্দর হয়েছে কনভারসেশন যতটুকু শুনলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, okay. এখন ভালো হয়েছে। আমার ভাইয়া ভাই ওই এখানে যে প্রশ্ন মেডিকেল হচ্ছে যে আমার, জার্গন গুলো ওইগুলো হচ্ছে হুম, আমার হচ্ছে যেটা সমস্যা হচ্ছে অন্য কারণ না, আমার নিজের যেটা সমস্যা হচ্ছে, আমি ক্লিনিক্যাল সিনারিও দেখে ডিডি তো মাথায় আনতে পারি না। ডিডি কিভাবে, আপনারা কি শুধুমাত্র ক্লিনিক্যাল ইওর রোলটুকু পড়ে কি আপনার মাথায় আসছিল? যে না মনে না করেন না সাপোজ, মানে ভাইয়া আমি না আসলে না, কেন এটা এই বলছি, যে আপনার একটা আসে, কারণ হচ্ছে আপনার তো আপনি জানেনই এনএফএলডি তে তো আপনার এএলটি বাড়বে আর হ্যাঁ মেনুফ্যাকচার ভাইয়া, অলওয়েজ হবে। এনএফএলডি টা আসছে, মনে করেন আমার মাথায় নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজটা আসবে, কিন্তু এটার সাথে যে হিমোক্রোমাটোসিস আনতে হবে, আমি ফেরিটিনটা অনেক পরে দেখছি, বুঝছেন, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, আমার মাথায় আসেনি। তো লাস্টে ধরে এই দিচ্ছে। ফেরিটিনটা দেখার পরেও আমার আসলে সত্যি কথা ইনিশিয়ালি হিমোক্রোমাটোসিস এত সহজে আসেনি। ঠিক হুম আছে, আর এক নাম্বার, দুই নাম্বার কথা, আমরা তো আসলে এখানে পুরা সত্যি কথা বই নিয়ে বসে পড়তেছি, কিন্তু আসলে তো হচ্ছে যেটা রিয়েল পরীক্ষার হল, ওখানে তো আসলে এগুলো কিছুই থাকবে না, ওখানে র্যান্ডমলি হচ্ছে গিয়ে জাস্ট আপনাকে ইওর রোল আর ইওর টাস্ক দিবে। তো হুম আমি কালকে পরশুদিন আমার এক জুনিয়রের সাথে কথা বলতেছিলাম, তো ও বলতেছিল যে ওরা এরকম নাকি করতো অনেক সময়, যে গ্রুপে ওরা পড়তো, ওরা হয়তো বা মনে করেন সাপোজ 2 দিন বা একদিন সারাদিন ওরা একটু বললো যে আজকে আমরা 2-3 দিন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি পড়বো, রাতের বেলা আমরা যখন গ্রুপে পড়বো তখন আমরা র্যান্ডমলি একজন আরেকজনকে এক একটা কেস দিব, মানে আগে থেকে আমরা জানবো না যে হচ্ছে কি। সেক্ষেত্রে মনে করেন সাপোজ আমি হচ্ছে আপনাকে আচ্ছা। একটা হুম সিনারিও দিলাম, বুঝছি সিনারিও আপু। দিয়ে আমি ওটা বললাম, হচ্ছে আমি বলি, বললাম যে হচ্ছে আমরা তো আসলে মানে ওখানে ইনিশিয়াল ফেজে আছি কাউন্সিলিং। তো। আমি বলি আপনাকে, ওইটা আপনি আসবে, হ্যাঁ, ইনিশিয়াল ফেজে আছেন তো, হুম হুম মাঝখানে একটু প্র্যাকটিস করেন, বুঝছেন। হুম আপনার হুম হুম। ফ্লুয়েন্সিটা আমাদের দরকার, ফ্লুয়েন্সি তো আসলে আমাদের আমাদের উঠে নাই, খালি সাবিয়া আপুর ফ্লুয়েন্সি হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। বুঝছেন। হ্যাঁ, না, আমিও ভাইয়া নাজিয়া ওইটা আপু চিন্তা আছে। করছি যে আমরা হ্যাঁ 2.5 মাস 2 মাস আমরা করে তারপর হচ্ছে আমরা রিয়েল সিনারি দিয়ে হ্যাঁ দিয়ে হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ একজন আরেকজনকে হচ্ছে দিব হ্যাঁ। হ্যাঁ, র্যান্ডম র্যান্ডম কেস দেখা যায় তখন। এখন ধরেন তো এই যে হুম স্টেশন 5 এর একটু আইডিয়া হয়েছে, তাই না? প্লাস হচ্ছে হুম আজকে তো হুম কিছু না বলতে পারি, ঠিক আছে ভাইয়া, ঠিক আছে। আগে বলতে পারেন, এই জন্য ফ্লুয়েন্সিটা আসলে আপনাকে যে কোনো কেস দিলেই আপনি কম বেশ বলতে পারবেন, ঠিক আছে, পারফর্ম করতে হুম হুম পারবেন হুম একটা স্টেশনে। হুম হুম, ঠিক আছে ভাইয়া। আপনার যদি হেপাটাইটিস বি হ্যাঁ দেওয়া তো হয় প্লাস ইলিভেটেড লিভার ফাংশন দেওয়া হয়, তাও কিন্তু আপনি মোটামুটি এমন একটা সিনারি সাজিয়ে ফেলতে পারবেন, আমার কাছে মনে হচ্ছে আর কি। হুম হুম আচ্ছা, এখানে থিওরিটা একটু আমি পড়ি, একটু শুনেন, এটা একটু পড়া দরকার আছে। লাইক হচ্ছে আমরা ইনভেস্টিগেশন কি কি করি আর কি, হ্যাঁ। টু এক্সপ্লোর দ্য আদার কজ অফ রেস্ট, লিভার ফাংশন টেস্ট, ভাইরাল হেপাটাইটিস, অটোইমিউন লিভার ডিজিজ, হেমোক্রোমাটোসিস, এগুলো দেখতে হবে। এন্ড অ্যাসেস দ্য সিস্টেমিক সিনথেটিক ফাংশন দেখতে হবে, আয়এনআর এগুলো বলি নাই, বিলিরুবিন দেখতে হবে, প্লাটলেট, আচ্ছা, দেখতে হবে। এন্ড হেল্প অ্যাসেস দ্য হোয়েদার দেয়ার ইজ দ্য এভিডেন্স অফ দ্য সিরোসিস আছে কিনা সেটাকে অ্যাসেস করতে হবে বাই এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। লিভার ফুল লিভার স্ক্রিন করতে হবে, লাইক হেপাটাইটিস সারফেস অ্যান্টিজেন বি সারফেস অ্যান্টিজেন দেখতে হবে, হেপাটাইটিস সি দেখতে হবে, ইমিউনোগ্লোবুলিন, অ্যান্টি মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি স্মুথ মাসল অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি লিভার কিডনি মাইক্রোসোমাল অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি।
ফেরিটিন, আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন, আয়নার, মানে যা আছে সবই, লিভার ফাংশন টেস্ট সব তো আর পেশেন্টকে বলবো না, পেশেন্টকে আমরা জাস্ট হচ্ছে ফুল লিভার স্ক্রিন করব, এটা বলতে হবে আর কি। আর গামা জিটি, আলফা ফিটোপ্রোটিন, তারপরে সেরোপ্লাজমিন, আলট্রাসোনোগ্রাম করতে হবে, এটা মোটামুটি সব ক্ষেত্রে লাগে। বিলারি অবস্ট্রাকশন আছে কিনা এটার জন্য মেনলি, অথবা অফেন ইকোজেনিক লিভার নোটেড করার জন্য লাগে, লাইক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে, কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। আলট্রাসাউন্ড হ্যাজ দ্য পোর্ট সেন্সিটিভিটি এন্ড স্পেসিফিসিটি ফর সিরোসিস। আচ্ছা, ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কি বলছে, অ্যালকোহল এজ অ্যাবভ অনুসারে শেখাইতে পারবে, সোশ্যাল লিমিট, সো নট ড্রিঙ্কিং এক্সেসিভলি এট প্রেজেন্ট, সো অ্যাডভাইস পেশেন্ট টু স্টিক টু রিকমেন্ডেড limit in the diabetes. Need to bear in mind the increased risk of hypoglycemia with alcohol হইতে পারে। So 180 calories in each pints of standard strength of 4% laggards. Weight loss is core part of the management of the fatty liver disease. Weight loss টা আমি কিন্তু বলি নাই ম্যানেজমেন্টে, ঠিক আছে, এই কথাটাই বলি নাই। আচ্ছা, এনএফএল যেটা দরকার ছিল সবচেয়ে বেশি, এটাই কিন্তু আচ্ছা, NAFLD এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়েট লস, ওয়েট লস এন্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য মেটাবলিক সিনড্রোম, ট্র্যাক হচ্ছে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, অবেসিটি আর দ্য টু কি পার্টস অফ দ্য NAFLD ম্যানেজমেন্ট। তো এইটা আমাকে অবশ্যই পেশেন্টকে বলা দরকার ছিল, সেটা আমি মিস করছি, যে ওয়েট লস করতে হবে এবং বলতে হইতো যে আপনাকে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল এবং অবেসিটি এটা মানে হাইলি কন্ট্রোল করতে হবে। তারপরে হচ্ছে সাজেস্ট রেফারেল টু দ্য গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিতে সাজেস্ট করতে হবে টু ইনভেস্টিগেট দ্য এলিভেটেড লিভার ফাংশন টেস্ট। So they will decide on the likelihood of him having the fatty liver or NAFLD, non-alcoholic steatohepatitis or cirrhosis আছে কিনা তারা ডিসাইড করবে। এটা কিন্তু আমি ডিসাইড করব না, আমি হচ্ছে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি মানে লিভার বা হেপাটোলজিস্টের কাছে পাঠাবো, তারা ডিসাইড করবে যে তার বায়োপসি বা অন্য কিছু লাগবে কিনা। So whether he needs to be liver biopsy based on the result of the full liver screen and imaging. So non-invasive method for the guiding in the decision whether the biopsy is required, including the scoring system such as the BIRD or Anglo score. Newer non-invasive assessment of the degree of the liver fibrosis such as the fibroscan are available in some center. This the method all aim to assess the degree of fibrosis in the liver without the need of biopsy. So liver biopsy may be carried out in patient with the scoring suggest of the liver fibrosis or cirrhosis, and this can guide further management. You wouldn't expect to know about the different scoring system. এখানে কিছু ওরা কোশ্চেন বা কনসার্নিং ইস্যু ছিল, why this is my GP worrying about my liver now after the 2 years, 2 years আগে তার লিভার ফাংশন ALT নরমাল ছিল, এখন ALT বেশি, সেজন্য তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। Do I need to liver biopsy, এটা কথা বলছে। How much alcohol can I drink every day, কতটুকু খাইতে পারে, যেটা নাবিজা আপু একটু আগে বললো, in case of male less than 21 units per week, হ্যাঁ, আর ম্যাক্সিমাম অফ 3 to 4 units per day with several alcohol free days per week থাকতে হবে। তাহলে 3 to 4 units per day এবং several alcohol free day per week থাকতে হবে। But you need to be aware of calorie intake as with the alcohol, কারণ অ্যালকোহল হইতে খাইলে অ্যালকোহলিক পেশেন্ট গুলো হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে, সেজন্য ক্যালোরি ইনটেকটা 180 তার বেশি থাকতে হবে আর কি। The risk of weight gain due to this. আচ্ছা, ডিসকাশনের মধ্যে উইথ এক্সামিনার সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ মেটাবলিক সিনড্রোম। এখানে যেটা বললো যে ভেরিয়াস যে ডেফিনেশনস এক্সিস্ট, ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন ক্রাইটেরিয়া 2006 রিকোয়ার দ্য সেন্ট্রাল অবেসিটি হইতে হবে, এটা একটা পয়েন্ট, এন্ড কম্বাইন্ড উইথ দ্য টু। তাহলে একটা হচ্ছে মেইন ইস্যু হচ্ছে সেন্ট্রাল অবেসিটি মেটাবলিক সিনড্রোমে, তার সাথে হচ্ছে হাইপার লিপিডিমিয়া থাকতে হবে, এলিভেটেড টিজি অর ট্রিটমেন্ট ফর দ্য লো HDL on treatment of the elevated HDL. আচ্ছা, হাইপারটেনশন থাকতে হবে, তাহলে হাইপারলিপিডিমিয়া, হাইপারটেনশন, আর সাথে হচ্ছে সেন্ট্রাল অবেসিটি, অথবা ফাস্টিং ব্লাড সুগার মোর দেন 5.6 মিলিমোল বেশি থাকতে হবে। তাহলে সেন্ট্রাল অবেসিটির সাথে হাইপারলিপিডিমিয়া, হাইপারটেনশন, এলিভেটেড ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজ, ঠিক আছে, এগুলোর উপর বেসিস করে আমরা মেটাবলিক সিনড্রোম বলতে পারবো। ওকে, সো আর কিছু অ্যাড করতে চান? তন্নি আপু শুনতে পাচ্ছেন? নাজি আপু? না ভাইয়া, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো আজকে কি আর যাবেন, আর করবেন?
না তাহলে না এখন একটু থাক নাকি? এখন আমার কাছে যেটা মনে হইলো, আমার মনে হয় আমরা যারা প্র্যাকটিস করতেছি আর কি, এই যে এই কমিউনিকেশনের আগে হচ্ছে এই স্টেশন 5, হ্যাঁ, মোটামুটি দুইটা এখন প্রতিদিনই মানে কন্টিনিউ করতে পারবো আমার মনে হচ্ছে আর কি। আপনাদের কি মনে হচ্ছে? করা যায়। ঠিক আছে, একটা হ্যাঁ ভাইয়া। একটা কেস আর একটা কমিউনিকেশন। একটা কেস একটা কমিউনিকেশন, হ্যাঁ। একটা ধরেন যে আপনার হয়তো কমিউনিকেশন তো অ্যাটলিস্ট 25 মিনিটই লাগবে, 25, আর এটা ধরেন যে 40 মিনিটের মতো লাগতে পারে, ঠিক আছে। এই স্টেশনটা আর কিছু কেস পরে পরে আমরা হচ্ছে অন্যদিকে মুভ করতে পারি। আমাদের এখন গেস্ট্রোতে কয়টা কেস স্যার? হ্যাঁ ভাই, গেস্ট্রোতে কয়টা আছে কেস? গ্যাস্ট্রোতে আছে কিন্তু আপনার হচ্ছে দেখতে হয়তো পিছিয়ে যাইতে হবে। 9টা কেস ভাই, 9টা কেস আছে। আচ্ছা, এখন ওই যে সাবিয়া আপু আর নাজিয়া আপু একটু করেন, আপনাদের গুলা তো শুনে আসলে শিখতে পারি, হ্যাঁ। আপনারা দুইজন এই এই সেম সেম টপিকটাই করেন, NAFLD। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে কি আমি বলবো আমি কি ডক্টর হব, আপু সারোগেট হবেন বা আপু হ্যাঁ আমি ডক্টর? স্যার দেখলে আপনি, হ্যাঁ আপনি ডক্টর হচ্ছে হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। জাস্ট